факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ. Шунидан муҳим аст. дуруд сомиёни гиромӣ, ин лаҳзаҳо барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон пахш мегардад. бо шумо ҳастам саидеҳсони ҷалолиён. ба хотири дарёфти имтиёзҳои тиббӣ вақте доро худро камбизоат мегузаронад. оилаҳое ки расман ҳамчун камбизоат ба қайд гирифта шуда аз сӯи давлат кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ мегиранд, ҳамчунин зимни ташхису табобат дар беморхонаҳои давлатӣ аз имтиёзҳои тиббӣ низ бархурдоранд, мисли табобат ва ташхиси тиббии ройгон ё 50% дар муассисаҳои тиббӣ, маҳалли зисти худ гирифтани рохатҳои табобатӣ ва ғайра. маҳз ин имтиёзҳо сабаб шудааст ки бархе ки вазъи зиндагии онҳо ба оилаҳои камбизоат мутобиқат намекунад ва ё ба қавле доро ҳастанд, худро камбизоат дар қайд гузошта ҳам кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ мегиранд ва ҳам аз имтиёзҳои тиббӣ истифода мекунанд. огаҳони ҳол мегӯянд ки аксар ин корро ба воситаи ёру дӯстон, наздикон ё пардохти маблағи муайян анҷом медиҳанд. вале мақомот ин ҳамаро рад мекунанд ва мегӯянд ки дар интихоби шахсони камбизоат омилҳои инсонӣ нақш надошта, барнома худаш шахсро камбизоат маълум мекунад. воқеан ин раванд чӣ гуна сурат мегирад ва чӣ гуна бархе дороҳо камбизоат мешаванд, ҳоло бароятон маълумоти бештар медиҳем. саидқул яке аз ҳамсоҳбатонамон сокини вилояти Суғд аст. саидқул мегӯяд, ӯ барои кам пардохт намудани маблағи беморхона аз ҷамоат маълумотномаи камбизоатӣ гирифт, вале гуфт дар воқеъ доро нест ва инро ба инобат гирифта ба ӯ варақаи камбизоатӣ доданд. бале, ҷамоат рафтам ва гуфтанд ки анкета пур кун. анкета пур кардем ва баъдан аъзои оила пурсиданд ва ҳамин мо камбизоат мона шинохтанд. ҳамин маълумотномаи камбизоатӣ барои ҳама чӣ дар кор мешавад. барои духтурам дар кор мешавад, барои хуб дигар пардохтҳо ҳам дар кор мешавад. малика ҳамсоҳбати дигарам низ варақаи камбизоатӣ дастрас кардааст. малика мегӯяд, ӯ низ барои имтиёзҳо дар пардохти баъзе аз хидматрасониҳои тиббӣ мисли ташхису табобат маълумотномаи камбизоатиро гирифт, на барои кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ ки ҳар 3 моҳ як маротиба дода мешавад. вобаста ба нохуб будани вазъи зиндагӣ аз ҷониби ҷамоат ҳамин маълумотномаи камбизоатӣ ба ман дода шуд ва хушбахтона дар бисёри мавридҳо он барои мо кӯмак мекунад. моҳи пештар дар беморхонаи Истиқлол хоб будам ва ҷарроҳӣ пазӣ сар кардам ва анҳамин бо пешниҳод кардани маълумотномаи камбизоатӣ ҳамон маблағе ки бояд супорида мешуд дар хазина, нисфи ҳамона ман супоридаму халос. бо дар дигар ҳолат мана барои супоридани маблағи барқ мо нисфаша месупорем, яъне ҳамаша намесупорем. дар бисёр мавридҳо ҳамин маълумотномаи камбизоатӣ ба назар гирифта мешавад. вале яке аз ҳамсоҳбатони мо ки нахост аз ӯ ном барем, гуфт дар оила чанд фарзанди маъюб доранд. вазъи зиндагиашон вазнин буда танҳо 4 кӯдакро тарбия мекунанд, вале то ҳол ӯро ҳамчун шахси камбизоат ба қайд нагирифтанд, ҳарчанд ӯ даҳҳо маротиба ба мақомоти маҳаллии зисташ муроҷиат кард. зимнан бояд гуфт ки тибқи қонун дар бораи кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ яке аз индикаторҳои асосӣ барои гирифтани кӯмакпулӣ теъдоди маъюбон ва дигар аъзои ғайриқобили меҳнат дар оила мебошад. бояд гуфт ки тибқи ҳисоботи бонки ҷаҳонӣ оила ё шахс дар ҳолате бенаво шуморида мешаванд ки дар як рӯз камтар аз $2 ё каму беш 22 сомонӣ харҷ кунад. ба иттилои агентии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати
تندرستی تاجیکستان برای تشخیص کردن بینوایی و پرداخت کمک پولی بیش از همه هیئت عائله، وضع اجتماعی، تعداد معیوبان، نابالغان و دیگر عضوی غیر قابل زحمت در عائله، درآمد شهروندان، مالکیت، حالت منزل استقامتی، زمینی که به او تعلق دارد و شماره چاروا به نظر گرفته می شود. یعنی در همه حالت ورقه کمبضاعتی داده نمی شود، در حالی که همه این معلومات از سوی اعضای خانواده با درخواستنامه و یا انکیتی که از جانب مسئول داده می شود وارد گردیده، نتیجه آن به برنامه مخصوص کامپیوتری داخل می شود و آن به طور خودکار یا خود اتوماتیک حساب کرده نادار یا دارا بودن عائله ها مقرر می گردند. اما سوال مطرح این است که چگونه در جماعت ها یا حکومت های محلی ورقه کمبضاعتی می دهند؟ سایمه محبت و سردار شعبه رشد حفظ اجتماعی و تامین کفالت های اجتماعی ریاست حفظ اجتماعی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور میگوید این علاهیده معلوماتنامه نیست، همان معلوماتنامه است که بعد پر کردن انکیت سیستم شخص را کمبضاعت می حسابد. بعد برنامه وارد میکنه، اگر برنامه او را خلاص حساب کرد، کمبضاعت حساب کرد، فرقش میتیه. اگر که نه و مهلتی کمبضاعتی 1 سال مهلتش. اینجا بعضا نمی خیلی وایم هست که مثلا خیلی مگر دکتر رفته است گفته است که برای پرداختش اگر 50% کنه یکم کاغذ برای کمبضاعتی گفته از بیار از سیستم میده، سیستم برنامه هست و مخصوص سپرافت هست که هر کس باید دادن نمیتونه. قرار قطعی بعد از سپرافت کمبضاعتی 100% هست. اینجا 50%، 20%، 70% نیست. حالت ها را شما به انکیت پر نکردن اینا خیلی معلوماتنامه کمبضاعتی میگیرن. نداره دادن سپرافت جماعت نمیشوه. سپرافت از برنامه بخش حفظ اجتماعی شهر و ناحیه میگیره میتیه. جماعت دادن نمیتونه سپرافت و حقوق نداره دادن. چون برنامه معین نه، برنامه مخصوص سپرافت است که خیلی پیچیده میکنه میشه. جماعت فهمت از ناحیه از معین رئیس از اینا نمیگیرن. تنها برنامه بخش حفظ اجتماعی از برنامه سکتر میکنه، سپرافت گیسته میتیه. این در حال است که طبق اطلاع مسئولین در شهر و نواحی جمهوری کمیسیه ها فعالیت میبرند که در صورت شبهه پیدا گردیدن در به قیدگیری کمبضاعتان سنجش میگذرانند. عبادالله زاده با سردار شعبه حفظ اجتماعی اهالی در ناحیه شهری نو در صحبت با رادیوی تاجیکستان گفت امکان ندارد که به نفری که انکیت پر نکرده است کمبضاعت دانسته شده به او معلوماتنامه کمبضاعتی بدهند. نمیتونه تا 18 ساله نباشه، اگر گرفته نمیتونه در همون معلوماتنامه خود شخصا اومده گرفته، همون نفری که در همون قیدی که ما گذاشته گرفته در برنامه همون برنامه هم شخص میتونه 18 ساله باشه، پاسپورت هم رو وای کتیبیه که در روند. بعضا نفران میگن که برای مثلا نمیدونم امتیازی دکتر را گرفتن یا امتیازی پرداختای اجتماعی کدام یک پرداخت ها به همیا دا چخیل داده میشه. یا بلانکو هست، اینجا عریضه میشه، اینجا جماعت دا مراجعت میکنن، جماعت میرن خونه میبینن شرایط خونه دیده در اساس همون چی در همون خونه پر میکنن بلانکو را، بعدا اومده جماعت خلاصه و ما پیچتیم رو برش میزنن، بعد ما ارسال میکنن با معایجه میگیریم. در غیر صورت نمیشه. نه دیگه که باید نشه هیچ. بله. یعنی در رفته دیده بعد این چیزا نوشته میشن. و اگر وای باشه، اگر من یک مرتبه دیگه کمیسیه من نوعی ابدگی بود خیلی طرفی کارمندان ما یک بار دیگه رفته خونی هم شرمنده، اگر وای باشه رفته میبینن در همون قانون مطابقت میکنن، نمیکنن برای این یک بار دیگه سنجش کرده میشه. ولی جعفر یک شنونده رادیو گفت زیاد حالتهای را مشاهده کرده است که نفرانی که در رویخط کمبضاعتان نیستند ولی با هر راه معلوماتنامه کمبضاعتی دسترس میکنند. در این مسئله که اکثر میگویند نفرانی دارا توسط دوستان و نزدیکان یا دیگر واسطه‌های مالی معلوماتنامه کمبضاعتی میگیرند ولی مسئولین این را رد میکنند،
رحمتالله آدینه ژورنالیستی تاجیک که در همین مسئله مطلبی زیاد نوشته است میگوید هرچند به دست آوردن این گونه معلوماتنامه ها کاری آسان نیست ولی متاسفانه معلوماتنامه ها گاه خریده می شود. برای گرفتن همین کدام امتیاز همون کوشش میکند که اون ورقه رو به دست آورد. اما ببینید که شفافیت باید چگونه باشد. حیات انسان یک رنگ ادامه نمی‌یابد و در طول 10 سال میتواند که زندگی اون مرد، زندگی اون عائله تغییر یابد، از وضعیت کمبیزاتی بیرون برآید. اما ببینید که حالتایشون به نظر میرسد از اول یک نفر رو مینویسند در همون روی خط و تا آخر میرود. مسئله دیگر به خاطر تامین شفافیت چی باید کرد؟ من فکر میکنم از خودی جماعت، از خودی رئیسان محله باید در همین حداقل در محله ها شوراهای فعالان محله باشند و نه رئیسی محله اون که یا اینکه معاون رئیسی محله یک دو نفر وقت شورا باشد اعضای شورای محله چندین نفر میشوند و اون نفرها بگذار معین کنند که کی کمبیزات است، کی احتیاج دارد و با کی باید همین ورقه ها داده شود و باید سنجیده شود که در طول همین 10 سال که ورقه هایی که گرفتن کمک های اجتماعی که گرفتن آیا زندگی همون تغییر یافت؟ اگر که زندگی تغییر یافت، فرزندی و بوایه رسید، صاحب جای کاری خوب شد، مبلغ به دست آورد و میتوانند این کمک ها رو اونها رو از روی خط بیرون کنند و باز به نفران دیگر امکانیت بدهند. در ادامه رحمتالله آدینه افزود بالا رفتن حجم کمک پولی عنوانی اجتماعی و فراهم شدن امتیازهای بیشتر برای نیازمندان باعث شده است که اکثر دارها نیز میخواهند با هر راه معلوماتنامه کمبیزاتی به دست آورند. در همین حال فیض‌الدین قورزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن یک نشست خبری گفت در برابر بالا بودن حجم معاش و نفقه در 2 سال اخیر همچنین حجم کمک پولی عنوانی اجتماعی هم افزایش یافت. با گفته وزیر مالیه تاجیکستان سال 2024 برای عائله‌های کمبیزاتی کشور 219 میلیون سومانی کمک پولی عنوانی اجتماعی یا مخصوص برای عائله‌های نیازمند جدا شده است که نسبت به سال گذشته 65 میلیون سومانی زیاد بوده است. این کمک‌ها به حدود 300,000 خانواده‌های کمبیزات داده می‌شود. اگر ما در سال 2022 برای کمک‌های مالی اجتماعی در مجموع 116 میلیون سومانی مصرف می‌کردیم، این نشان دهنده در سال 2023 به 154.3 میلیون و در سال 2024 این رقم به 219 میلیون سومانی برابر شد. تمایل بالاروی نشان دهنده ها گواهی آن است که حکومت تاجیکستان برای عائله‌های نیازمند کدام اقدام‌ها را راه‌اندازی کرده ایستاده است، گفت فیض‌الدین قورزاده وزیر مالیه تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه. در همین جا به برنامه فرصتی بیان خاتمه می‌بخشیم. با شما بودیم من سید احسان جلالیان و کارگردان محمد جان میرزایف.